ദേവ്യേ നമഃ. ശ്രീ ദേവി മാഹാത്മ്യം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിശേഷിച്ചും ദേവി ഉപാസകർക്ക് അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാകുന്നു. ദുർഗാ സപ്തശതി എന്നും ചണ്ഡി എന്നും അതിന് വേറെയും പേരുകളുണ്ട്. സുമേധാവ് മഹർഷിയുടെ അടുക്കൽ നിന്നും ദേവി മാഹാത്മ്യം ഏകകാലത്തിൽ ശ്രവിച്ച് ദേവിയെ ഭജിച്ച് പ്രസാദിപ്പിച്ചവരിൽ സുരഥരാജൻ പ്രസന്നയായ ദേവിയോട് തൻ്റെ രാജ്യം തിരികെ കിട്ടണമെന്നും സമാധി എന്ന വൈശ്യൻ നിർവിണ്ണ മാനസനായിട്ട് ആത്മജ്ഞാനം വേണമെന്നുമാണ് അപേക്ഷിച്ചത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ദേവി ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ നൽകുന്നു എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും കാണാവുന്നതാണ്. ഉപാസകന്മാരിൽ അധികം പേരും ആർത്തരോ അത്യാർത്ഥികളോ ആയതുകൊണ്ട് അവർ ദേവി ഭജനം ചെയ്യുന്നത് ആർത്തിനാശത്തിനു വേണ്ടിയോ അർത്ഥലാഭത്തിനു വേണ്ടിയോ ആയിരിക്കും. സകാമമായ ഭജനത്തിനാണ് ദേവി മാഹാത്മ്യ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ അധികം ആളുകളും നടത്താറ്. ദേവി മാഹാത്മ്യം മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വിപരാർത്ഥമാണ്, 2 പരാർത്ഥമാണ്. 1000 യുഗങ്ങൾ ചേർന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഒരു ദിവസമായി. ഇപ്പോൾ വാഴുന്ന ബ്രഹ്മാവിന് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് 51ാം വയസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ്. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തിന് കൽപ്പം എന്ന് പേര്. ശ്വേതവരാഹ കൽപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കൽപ്പത്തിൽ അഥവാ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ 14 മനുക്കൾ ധർമ്മോപദേശം ചെയ്യുന്നു. 71 ചതുർയുഗ കാലമാണ് ഓരോ മനുവിൻ്റെയും ഭരണകാലം. അതിന് മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നു. ശ്വേതവരാഹ കൽപ്പത്തിലെ ആ മനുക്കളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു. സ്വയംഭുവൻ, സ്വാരോചിഷൻ, ഔത്തമൻ, താമസൻ, രൈവതൻ, ചാക്ഷുഷൻ എന്നീ 6 മനുക്കളുടെ ഭരണം തീർന്നു. 7ാമത്തെ മനുവായ വൈവസ്വതൻ്റെ കാലമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. ഓരോ മനുവിനും 71 ചതുർയുഗമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. വൈവസ്വത മന്വന്തരത്തിലെ 28ാമത് ചതുർയുഗത്തിലെ കലിയുഗത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആ മന്വന്തരത്തിലെ ഋഷ്യാദി സംഭവങ്ങളെ കേട്ട ശേഷം ക്രൗഷ്ടികി 8ാം മനുവിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. 134 അധ്യായങ്ങളും 6800 ശ്ലോകങ്ങളും ഉള്ള മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിലെ 78 മുതൽ 90 വരെയുള്ള 13 അധ്യായങ്ങളാണ് ദേവി മഹാത്മ്യം എന്ന് പ്രസിദ്ധമായ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാവർണിക മനുചരിതം. ഹൃതരാഷ്ട്രനായ സുരഥരാജനും ഭാര്യാപുത്രാദികളാൽ നിഷ്കാസിതനായ സമാധി എന്ന വൈശ്യനും സുമേധസ് എന്ന മഹർഷിയുടെ അടുത്തു നിന്നും തങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെട്ട അത്യാഹിതത്തിന് പ്രതിവിധി ദേവി പ്രസാദമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് സഹ്യപർവ്വതത്തിൽ പോയി 3 വർഷം ദേവിയെ ആരാധിക്കുകയും പ്രീതിയാർന്ന് പ്രത്യക്ഷയായ ദേവിയിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് അഭീഷ്ടങ്ങളായ വരങ്ങൾ വരിക്കുകയും ചെയ്തു. അർത്ഥകാമനായ അരജൻ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നിഹതകണ്ഠകമായ രാജ്യാധികാരമാണ് അപേക്ഷിച്ചത്. മുക്തിപ്രദയായ തന്നെ പ്രീതയാക്കിയിട്ട് അർത്ഥകാമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർത്ഥിച്ച അരജന് സാവർണിക മനുത്വം ലഭിക്കുമെന്നും തദ്വാര ക്രമമുക്തി കിട്ടുമെന്നും ഭക്തവത്സലയായ ദേവി അനുഗ്രഹിച്ചു. നിർവേദം വന്ന വൈശ്യൻ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച് മുക്തനായി തീർന്നു. വരം നേടിയ സുരഥരാജൻ സൂര്യപുത്രത്വം ലഭിച്ചു. സാവർണിക മനുവാകാനുള്ള കാലവും പ്രതീക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ കഴിയുന്നു. മാർക്കണ്ഡേയൻ വരാനിരിക്കുന്ന 8ാമത്തെ മനുവായ സാവർണിയുടെ ചരിത്രം പറയാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ കൽപ്പത്തിലെ 2ാമത്തെ മനുവായ സ്വാരോചിഷൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന കഥയാണ് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അക്കാലത്ത് സുരഥൻ എന്നു പേരായ പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന രാജാവാണ് ഇനി മനുവാകാൻ പോകുന്നത്. രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട സുരഥരാജനും പുത്രധാരാദികളിൽ തിരസ്കൃതനായ സമാധി എന്ന വൈശ്യനും തങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിന് നിവൃത്തിക്കായിട്ട് സുമേധസ് എന്ന മഹർഷിയെ സമീപിക്കുന്നു. മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിലെ 78 മുതൽ 90 വരെയുള്ള 13 അധ്യായങ്ങളാണ് ദേവി മഹാത്മ്യം. ഈ ഭാഗം സുരഥ സുമേധ സംവാദമാണ്. അപ്പോൾ ദേവി മാഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ സന്ദർഭം ഇപ്രകാരമാകുന്നു. സുരഥ സമാധികളോട് സുമേധസ് മഹർഷി ദേവിയുടെ മഹിമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് മാർക്കണ്ഡേയൻ ക്രൗഷ്ടികയോട് പറഞ്ഞു. ദേവി മാഹാത്മ്യത്തിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ 700 ശ്ലോകങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളാണ്. ഇതിലെ ശ്ലോകസംഖ്യ പല പുസ്തകങ്ങളിലും പല വിധത്തിലാണ്. ദേവി മാഹാത്മ്യത്തിൽ മുഖ്യമായി ദേവിയുടെ സാത്വിക രാജസ താമസങ്ങളെന്ന 3 മൂർത്തികളെക്കുറിച്ചാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്.
ദേവീമാഹാത്മ്യത്തെ പ്രഥമചരിത്രം, മധ്യമചരിത്രം, ഉത്തമചരിത്രം എന്ന് 3ആയിട്ടും വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഥമ അധ്യായം പ്രഥമചരിത്രം, അടുത്ത 3 അധ്യായം മധ്യമചരിത്രം, അവസാനത്തെ 9 അധ്യായം ഉത്തമചരിത്രവുമാകുന്നു. മധുകൈടവ നാശത്തിനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനാൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവളും മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ യോഗനിദ്ര രൂപിണിയും തമോ ഗുണാത്മികയുമായ മൂർത്തിയത്രേ മഹാകാളി. മഹാകാളി ശത്രുക്കൾക്ക് ഭയങ്കര രൂപിണി എന്നിരിക്കലും ഭക്തന്മാർക്ക് സൗമ്യയും രൂപ സൗഭാഗ്യ കാന്തി സമ്പത്തുകളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവളുമാകുന്നു. വിഷ്ണുമായ രൂപിണിയായ ഈ മഹാകാളിയെ ആരാധിച്ച് പ്രീതയാക്കിയാൽ സർവ്വചരാചരങ്ങളും സ്വാധീനമാകും. മഹിഷാസുരമർദ്ദനത്തിനായിട്ട് സർവ്വദേവശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും ആവിർഭൂതയും അമിതപ്രഭയും ത്രിഗുണയെങ്കിലും രജോഗുണപ്രധാനയും ആയി ആവിർഭവിച്ച ദേവിയാകുന്നു മഹാലക്ഷ്മി. ഈ മഹാലക്ഷ്മിയെ പൂജിക്കുന്നവൻ സകല ദേവന്മാർക്കും സകല ലോകങ്ങൾക്കും അധിപതിയായി തീരും. സുംഭനിസുംഭ നിഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ഗൗരി ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച സത്വസ്വരൂപിണിയാണ് സരസ്വതി. ഭക്തിയോടെ സരസ്വതിയെ പൂജിക്കുന്നവന് സർവജ്ഞത്വവും ലഭിക്കുന്നു. ദേവി മഹാത്മ്യത്തിൽ ആദ്യം അർഗള സ്തോത്രമാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് കീലകം, കവചം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോ അധ്യായങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യം അർഗള സ്തോത്രം. ഓം ശ്രീ മഹാദേവി നമഃ. ഓം സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. ഓം ഗുരുർബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. സരസ്വതി നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിർഭവതു മേ സദാ. ഓം ശ്രീ മഹാദേവി നമഃ. ഓം ശ്രീ മഹാദേവി നമഃ. ഓം ശ്രീ മഹാദേവി നമഃ. ശ്രീ ദേവി മാഹാത്മ്യം, അർഗള സ്തോത്രം. അസ്യ ശ്രീ അർഗള സ്തോത്രസ്യ വിഷ്ണു ഋഷി അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദ ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മിർദേവത ശ്രീ ജഗദംബ പ്രീത്യർത്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ. മാർക്കണ്ഡേയ ഉവാച ജയന്തി മംഗളാ കാളി ഭദ്രകാളി കപാലിനി ദുർഗാ ക്ഷമാ ശിവാ ധാത്രി സ്വാഹാ സ്വധാ നമോസ്തുതേ. മധുകൈടഭ വിദ്രാവി വിധാതൃവരദേ നമഃ. രൂപം ദേഹി ജയം ദേഹി യശോ ദേഹി ജിഷോ ജഹി. महिषासुरनिर्नाश विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चण्डिके सततं ये त्वां
अर्चयन्तीह भक्तितां रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चगै रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि विपुलां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या तदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुधानाथ पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणीपदि सद्भावपूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्डदोर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोद्धामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नर सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम् अर्गलास्तोत्रं समाप्तम्। ॐ श्री महादेव्ये नमः। कीलकस्तोत्रम्। अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप् श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्ववेदद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽभिक्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परा सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव विदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकार सा समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावत् नियन्त्रणं सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशय कृष्णायां वै चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहिता ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने न चैवाप्यडतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृदो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेद ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्न इदं प्रारभ्यते बुधै सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन्
സ്തോത്രേ സമ്പത്തിരുച്ചകൈ ഭവത്തേവ സമഗ്രാപി തതഃ പ്രാരഭ്യമേവ തത് ഐശ്വര്യം യത് പ്രസാദേന സൗഭാഗ്യാരോഗ്യ സമ്പദ ശത്രുഹാനി പരോ മോക്ഷ സ്തൂയതേ സാർന കിം ജനൈ. കീലകസ്തോത്രം സമാപ്തം. ഓം ശ്രീ മഹാദേവ്യേ നമഃ. ദേവികവചം. അസ്യ ശ്രീചണ്ഡികാ കവചസ്യ ബ്രഹ്മാ ഋഷി അനുഷ്ഠുച്ഛന്ദ ചാമുണ്ഡാ ദേവത അംഗന്യാസോക്തമാതുരോ ബീജം ദിഗ്ബന്ധദേവതാസ്തത്വം ശ്രീ ത്രിഗുണാദേവി പ്രീത്യർത്ഥം ജപേ വിനിയോഗഃ. മാർക്കണ്ഡേയോവാച യദ്ഗുഹ്യം പരമം ലോകേ സർവരക്ഷാകരം നൃണാം യന്ന കസ്യചിദാഖ്യാതം തന്മേ ബ്രൂഹി പിതാമഹ. ബ്രഹ്മോവാച അസ്തി ഗുഹ്യതമം വിപ്ര സർവഭൂതോപകാരകം ദേവ്യാസ്തു കവചം ദിവ്യം തശൃണുഷ്വ മഹാമുനി. പ്രഥമം ശൈലപുത്രീതി ദ്വിതീയം ബ്രഹ്മചാരിണി തൃതീയം ചന്ദ്രഖണ്ഡേതി കൂഷ്മാണ്ഡേതി ചതുർധകം പഞ്ചമം സ്കന്ദമാദേതി ഷഷ്ടം കാത്യായനീതി ച സപ്തമം കാളരാത്രീതി മഹാഗൗരീതി ചാഷ്ടമം നവമം സിദ്ധിദാ പ്രോക്ത നവദുർഗ പ്രകീർത്തിതാഃ. ഉക്താന്യേതാനി നാമാനി ബ്രഹ്മണൈവ മഹാത്മന അഗ്നിനാ ദഹ്യമാനസ്തു ശത്രുമധ്യേ ഗതോരണേ വിഷമേ ദുർഗമേ ചൈവ ഭയാർതാ ശരണം ഗതാഃ. ന തേഷാം ജായതേ കിഞ്ചിത് അശുഭം രണസങ്കടേ നാപദം തസ്യ പശ്യാമി ശോകദുഃഖഭയം നഹി. യേസ്തു ഭക്ത്യാ സ്മൃതാ നൂനം തേഷാം വൃദ്ധി പ്രജായതേ. യേ ത്വാം സ്മരന്തി ദേവേശി രക്ഷസേ താന്ന സംശയ. പ്രേതസംസ്ഥാതു ചാമുണ്ഡ വാരാഹി മഹിഷാസന ഐന്ദ്രീ ഗജസമാരൂഢ വൈഷ്ണവീ ഗരുഡാസന മാഹേശ്വരി വൃഷാരൂഢ കൗമാരീ ശിഖിവാഹന ബ്രാഹ്മീ ഹംസ സമാരൂഢ സർവാഭരണഭൂഷിതാഃ. നാനാഭരണശോഭാഢ്യ നാനാരത്നോപശോഭിതാഃ. ദൃശ്യന്തേ രഥമാരൂഢ ദേവ്യ ക്രോധസമാകുലാഃ. ശംഖം ചക്രം ഗദാം ശക്തിം ഹലം ജമുസലായുധം ഖേടകം തോമരം ചൈവ പരശും പാശമേവ ച. കുന്ദായുധം ത്രിശൂലം ച ചാരുംഗായുധമനുത്തമം ദൈത്യാനാം ദേഹനാശായ ഭക്താനാം അഭയായ ച. ധാരയന്ത്യായുധാനീധം ദേവാനാം ച ഹിതായ വൈ. മഹാബലേ മഹോത്സാഹേ മഹാഭയവിനാശിനി ത്രാഹി മാം ദേവി ദുഷ്പ്രേക്ഷ്യേ ശത്രുണാം ഭയവർദ്ധിനി. പ്രാച്യാം രക്ഷതു മാം ഐന്ദ്രി ആഗ്നേയാം അഗ്നിദേവതാം ദക്ഷിണേ വധുവാരാഹി നൈഋത്യാം ഖഡ്ഗധാരിണി പ്രതീച്യാം വാരുണീ രക്ഷേത് വായവ്യാം മൃഗവാഹിനി ഉദീച്യാം പാദകൗബേരി ഐശാന്യാം ശൂലധാരിണി ഊർധ്വം ബ്രഹ്മാണി മേ രക്ഷേത് അധസ്താത് വൈഷ്ണവീ തഥാ. ഏവം ദശദിശോ രക്ഷേത് ചാമുണ്ഡാ ശവവാഹനാം ജയാ മേ ചാഗ്രതസ്താതു വിജയാസ്താതു പൃഷ്ഠതാം അജിതാ വാമപാർശ്വേതു ദക്ഷിണേ ച പരാജിതാം ശിഖാം ഉദ്യോതിനി രക്ഷേത് ഉമാമൂർധിനി വ്യവസ്ഥിതാം മാലാധരീ ലലാടേ ച ഭ്രുവൗ രക്ഷേത് യശസ്വിനി ത്രിനേത്രാ ച ഭ്രുവോർമധ്യേ യമഖണ്ഡാ ച നാസികേ ശംഖിനി ചക്ഷുഷോർമധ്യേ ശ്രോത്രയോർദ്വാരവാസിനി കപോലൗ കാളികാ രക്ഷേത് കർണമൂലേ തു ശങ്കരി നാസികായാം സുഗന്ധാ ച ഉത്തരോഷ്ടേ ച ചർച്ചിക അധരേ ചാമൃതകല ജിഹ്വായാം തു സരസ്വതി ദന്താൻ രക്ഷതു കൗമാരി കണ്ഠമധ്യേ തു ചണ്ഡികാ ഖണ്ഡികാം ചിത്രഖണ്ഡാ ച മഹാമായാ ച താലുകേ കാമാക്ഷി ചിബുകം രക്ഷേത് വാചം മേ സർവമംഗളാം ഗ്രീവായാം ഭദ്രകാളീ ച പൃഷ്ഠവംശേ ധനുർധരി നീലഗ്രീവാപഹേ കണ്ഠേ നളികാം നളകൂപരി ഖഡ്ഗധാരിണ്യപോ സ്കന്ധൗ
ബാഹുമേ വജ്രധാരിണീ ഹസ്തയോർദണ്ഡിനീ രക്ഷേത് അംബികാ ചാങ്കുലീഷു ച നഖാൻ ശൂലേശ്വരീ രക്ഷേത് കുക്ഷൗ രക്ഷേന്നളേശ്വരീ സ്തനൗ രക്ഷേന്മഹാദേവി മനഃശോകവിനാശിനി ഹൃദയം ലളിതാദേവി ഹ്യുദരം ശൂലധാരിണി നാഭിം ജകാമിനി രക്ഷേത് ഗുഹ്യം ഗുഹ്യേശ്വരീ തഥാ ഭൂതനാഥാ ച മേട്രം ച ഗുദം മഹിഷവാഹിനി കട്യാം ഭഗവതി രക്ഷേത് ജാനൂനി വിന്ധ്യവാസിനി ജംഘേ മഹാബല പ്രോക്ത ജാനുമധ്യേ വിനായകി ഗുൽഭയോർനാരസിംഹേ ച പാദപൃഷ്ഠേ വിദൗജസി പാദാംഗുലി ശ്രീധരി ച പാദാധസ്ഥലവാസിനി നഖാൻ ദംഷ്ട്രാകരാളി ച കേശാംശൈവോർധ്വകേശിനി രോമകൂപാണി കൗമാരി ത്വജം വാഗീശ്വരി തഥാ രക്തമജ്ജാവസാം മാംസാനി അസ്തി മേധാംസി പാർവതി ആന്ധ്രാണി കാളരാത്രിശ്ച പിത്തഞ്ച മുകുടേശ്വരി പത്മാവതി പത്മകോശേ കഭീചൂഢാമണിസ്തഥാ ജ്വാലാമുഖി നഖജ്വാല അഭേദ്യ സർവസന്ധിഷു ശുക്ലം ബ്രഹ്മാണി മേ രക്ഷേത് ഛായാം ഛത്രേശ്വരി തഥാ അഹങ്കാരം മനോബുദ്ധിം രക്ഷ മേ ധർമ്മചാരിണി പ്രാണാപാനൗ തഥാ വ്യാന സമാനൗ ദാനമേവ ച യശകീർത്തിം ച ലക്ഷ്മീം ച സദാ രക്ഷതു ചക്രിണീ ഗോത്രമിന്ദ്രാണി മേ രക്ഷേത് പശൂൻ മേ രക്ഷ ചണ്ഡികേ പുത്രാൻ രക്ഷേൻ മഹാലക്ഷ്മീർ ഭാര്യാം രക്ഷതു ഭൈരവി മാർഗം ക്ഷേമകരീ രക്ഷേത് വിജയാ സർവദാ സ്ഥിത രക്ഷാഹീനം തു യത്സ്ഥാനം വർജിതം കവചേന തു തത്സർവം രക്ഷ മേ ദേവി ജയന്തി പാപനാശിനി പദമേകം ന ഗച്ഛേതു യദീച്ഛേത് ശുഭമാത്മനാം കവചേനാവൃതോ നിത്യം എത്ര എത്ര ഹി ഗച്ഛതി തത്ര തത്രാർത്ഥലാഭശ്ച വിജയഃ സർവകാമിക യം യം ചിന്തയതേ കാമം തം തം പ്രാപ്നോതി നിശ്ചിതം പരമൈശ്വര്യമതുലം പ്രാപ്സ്യതേ ഭൂതലേ പുമാൻ നിർഭയോ ജായതേ മർത്യ സംഗ്രാമേഷു ത്രൈലോക്യേ തു ഭവേത് പൂജ്യ കവചേനാവൃതഃ പുമാൻ ഇദം തു ദേവ്യാ കവചം ദേവാനാമപി ദുർലഭം യ പഠേത് പ്രയതോ നിത്യം ത്രിസന്ധ്യം ശ്രദ്ധയാന്യുത ദേവീ കലാ ഭവേത് തസ്യ ത്രൈലോക്യേ ച പരാജിത ജീവേത് സ്പർശശതം സാഗ്രം അപമൃത്യു വിവർജിത നശ്യന്തി വ്യാധയഃ സർവേ ലോതാ വിസ്ഫോടകാദയ സ്ഥാവരം ജംഗമം ചാപി കൃത്രിമം ചാപി യദ്വിഷം അഭിചാരാണി സർവാണി മന്ത്രയന്ത്രാണി ഭൂതലേ ഭൂജരാഖേജരാശ്ചൈവ ജലജാശ്ച ഉപദേശികാഃ സഹജാ കുലജാ മാല ഡാഗിനീ ശാഗിനീ തഥാ അന്തരീക്ഷചരാഘോര ഡാഗിന്യശ്ച മഹാബലാഃ ഗ്രഹഭൂതപിശാചാശ്ച യക്ഷഗന്ധർവരാക്ഷസാഃ ബ്രഹ്മരാക്ഷസവേതാള കൂഷ്മാണ്ഡാ ഭൈരവാദയ നശ്യന്തി ദർശനാത് തസ്യ കവചേ ഹൃദി സംസ്ഥിതേ മനോന്നതിർഭവേത് രാജ്ഞ തേജോ വൃദ്ധികരം പരം യശസാ വർദ്ധതേ സോപി കീർത്തിമണ്ഡിത ഭൂതലേ ജപേ സപ്തശതീം ചണ്ഡീം കൃത്വാ തു കവചം പുരാ യാവത് ഭൂമണ്ഡലം ധത്തെ സശൈലവനകാനനം താവത് സ്പിഷ്ടതി മേദിന്യാം സന്തതി പുത്രപൗത്രികി ദേഹാന്തേ പരമം സ്ഥാനം യത്സുരൈരപി ദുർലഭം പ്രാപ്നോതി പുരുഷോ നിത്യം മഹാമായ പ്രസാദത പാർവതി പരമാ വിദ്യ ബ്രഹ്മവിദ്യാ പ്രദായിനി വിശേഷേണൈവ ജന്തൂനാം നാത്ര സന്ദേഹ കാരണം. ശ്രീദേവീ കവചം സമാപ്തം. ശ്രീ മഹാദേവീ നമഃ. ദേവി മാഹാത്മ്യം പ്രഥമാധ്യായ. ഓം പ്രഥമചരിത്രസ്യ ബ്രഹ്മ ഋഷി ഭദ്രകാളി ദേവത ഗായത്രി ഛന്ദ നന്ദാശക്തി രക്തദന്തികാ ബീജം അഗ്നിസ്തത്വം ഋഗ്വേദസ്വരൂപം
श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थं प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिखान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं संदधतीं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशगां सेवे महाकालिकां यां मस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैडभम्। मार्कण्डेयोवाच सावर्णि सूर्यतनयो यो मनो कथ्यतेऽष्टमां निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप स बभूव महाभागा सावर्णितनयोरवे स्वारोजिषेन्दरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भव सुरधो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वौरसान् बभूव शत्रवो भूप कोलाविद्वेषिणस्तदा तस्य तैरभवत् युद्धम् अतिप्रबलशत्रुभिः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविद्वेषिभिर्जिता ततः स्वपुरमायात निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्ता भूर्महाभागा तैस्तदा प्रबलारिभिः स्वामातेर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे सदा ततो मृगया व्याजेन हृदस्वाम्य स भूपति एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षि द्विजवर्यसुमेधसा प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ स कञ्चित्कालं तु मुनयस्तेन सत्कृता इदश्चेदश्च विजरं तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्स्तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतना मत्पूर्वैपालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसत्भृत्यैर्धर्मदा पाल्यते न वा न जाने सत्प्रधानो मे शूरहस्ते सदा मदा मम वैरिवशं याद कान् भोगान् उपलप्स्यते ये माम् अनुगता नित्यं प्रसादधनभोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभुजां मम भार्यावरारोह पुत्राश्चादीव शोभना सत्माने स्वर्गसदृश्यान् अप्सरप्रतिमास्त्रिया असम्यक् व्ययशीलैस्तै कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्जिदसोदि दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयान स पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यवेगं ददर्श स पृष्टस्तेन कस्त्वम्भो हेतुश्चागमनेऽत्र का स शोकैव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम् प्रत्युवाच स तं वैश्य प्रश्रयावनतो नृपं वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुल पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः गृहीत स्वजनैर्दारे पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चात्मबन्धुभिः सोऽहं न वेत्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थिता किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धै पुत्रदारादिभिर्धने तेषु किं भवद स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम् वैश्योवाच एवमेतद् यथा प्राह भवानस्मद्गतं वच किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यै सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृता पतिस्वजनहार्दं च हार्दे तेष्वेव मे मनः किमेतन्नभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेषु विबन्धुषु
तेषां कृते मे निःश्वासो धर्मनस्यं च जायते। करोमि किं यन्न मनस्तेषु प्रीतिषु निष्ठुरम्। ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ। समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमा। कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम्। उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ। राजोवाच भगवं स्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत्। दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्तायार्ततां विना। मम त्वं हृतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा। अयं च निगृहीतपुत्रैर्दारैर्भृत्ते सदोत्सिता। स्वजनेन च सन्त्यक्ता तेषु हार्दे तथाप्यति। एवमेष तदाहं च द्वौऽप्यत्यन्तदुःखितौ। दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ। तत्किं एतन्महाभागा यन्मोहो ज्ञानिनोरपि। ममास्य च भवत्येषा विवेकान्तस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे। विषयाश्च महाभागा यान्ति जातिं पृथक् पृथक्। दिनान्धा प्राणिनः केचित् रात्रौ अन्धास्तथा परे। केचित् दिवा च रात्रौ च प्राणिनस्तुल्यदृष्टया। ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु तेन हि केवलम्। यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः। ज्ञानं तु तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां। मनुष्याणां च तत्केषां तुल्यमन्यस्ततोभयो। ज्ञानेभिः सति पश्येतान् पतङ्गांश्चापचक्षुषु। कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानभिक्षुधाम्। मानुषा मनुजव्याघ्रा नाभिलाषा सुतान् प्रति। लोभात् प्रत्युपकाराय नन्येतान् किं न पश्यसि। तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः। महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा। तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्स्पदे। महामाया हरेरेषा तया सम्मोह्यते जगत्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तया विभ्राम्यते विश्वं जगदेतश्चराचरम्। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी। संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवान् का हि सा देवी महामायेति यां भवान्। ब्रवीदे कथमुत्पन्ना कर्म चास्यश्च किं द्विज। यत्स्वभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वरा। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगत्सूते तया सर्वमिदं ततं। तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा। उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते। आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु। तदादौ असुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ। विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। स नाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति। दृष्ट्वा तौ असुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं। तुष्ट्वा वयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थिता। प्रबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं। स्तौमि निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलतेजसा। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका। सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्थमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता।
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवजननी वरा त्वयैतद्धार्यते सर्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्स्पाल्यते देवी त्वमप्यन्तेत्सि सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगदोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा भगवती महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं स्त्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणं भुजुण्डी परिघायुधे सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यद्यत्किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्ययो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीत कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर विष्णुशरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारिदास्ते यदोस्तस्त्वं यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्ययो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीत कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर विष्णुशरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारिदास्ते यदोक्तस्त्वं कस्तोदं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमिद्धं प्रभावैस्वेत् उदारे देवि संयुता मोहयैतौ दुराधर्षौ असुरौ मधुकैटभौ सुप्रबोधं जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु भावश्चक्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तधोरसा निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मना उत्तस्थौ च जगन्नाथ तया मुक्तो जनार्दन एकार्णवेह्य शयनात् तत्र स तदृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानौ अतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्तेक्षणौ हन्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुद्धाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरि पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितौ उक्तवन्दो वयोस्मत्तो प्रियगामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेदामद्य मे तुष्टौ मम वध्यौ उभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मया ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामपि तदा सर्वमम्भोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां व्यदितो भगवान् कमलेक्षण प्रीतौ स्वस्तव युद्धेन श्लाघ्यस्त्वं मृत्युरावयो आवां जहिन यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृतां कृत्वा चक्रेण वैछिन्ने ऊरुस्ते शिरसि तयो हत्वा तु भगवान् विष्णु तावुभौ मधुकैटभौ विनाशयद्भयं घोरं ब्रह्मणो व्यक्तजन्मना तयोस्तु मेधसा राजन् विष्णुना कल्पिता मही मेदिनीति ततः सज्ञा अवाप्येधं वसुन्धरा एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यां स्वं भूय शृणु वदामि ते। इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री महादेवी नमः। द्वितीय अध्याय। ओम मध्यमचरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मीर्देवता
ഉഷ്ണിച്ഛന്ദ ശാഖംഭരി ശക്തി ദുർഗാബീജം വായുസ്തത്വം യജുർവേദസ്വരൂപം ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മി പ്രീത്യർത്ഥം മധ്യമചരിത്രജപേ വിനിയോഗ. ധ്യാനം. അക്ഷസ്രക്പരശം ഗദേഷു കുലിശം പത്മം ധനുഷ്കുണ്ഡികാം ദണ്ഡം ശക്തിമസീം ചർമ്മജലജം ഖണ്ഡാം സുരാഭാജനം ശൂലം പാശസുദർശനേ ച ദദതീം ഹസ്തൈ പ്രസന്നാനനാം സേവേ സൈരിഭമർദിനീമിഹ മഹാലക്ഷ്മീം സരോജസ്ഥിതാം. ഋഷിരുവാച ദേവാസുരമഭൂത് യുദ്ധം പൂർണ്ണമബ്ദശതം പുരാ महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दर तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरा. ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गदास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजा. यथा वृत्तौ तयोस्तत्र महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर्देवाभिर्भवविस्तरम्. सूर्येन्द्राग्नि अनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति. स्वर्गात् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना. एतद्मां कथितं सर्वम् अमरारिविचेष्टितम्. शरणं च प्रपन्ना स्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम्. युद्धं निशम्य देवानां वजांसि मधुसूदन. चकारकोपं शुम्भश्च भृगुडीकुटिलाननौ. ततोऽधिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनास्तदा. निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च. अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरदा. निर्गतं सुमहत्तेज तच्चैक्यं समगच्छताम्. अतीव तेजसां कूडं ज्वलन्तमिव पर्वतम्. ददृशुस्त्रिदशास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्धरम्. अतुलं तत्र तस्तेज सर्वदेव शरीरजम्. एकस्तं ददभूत् नारी व्याप्तलोकत्रयं दिशा. यदभूत्शाम्भवं तेजस्तेन जायत तन्मुखम्. याम्येन चाभवन् केश बाहवो विष्णुतेजसा. सौम्येन स्तनयोर्युक्मम् मध्यं जैन्द्रेण चाभवत्. वारुणेन च जङ्घोरो निदम्भस्तेजसा भुव. ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा. वसूनां च कराङ्गुल्य कौबेरेण च नासिका. तस्यास्तु दन्ता सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा. नयनत्रिदयं जज्ञे तथा पावकतेजसा. भ्रुवौ च सन्ध्यायोस्तेज श्रवणौ अनिलस्य च. अन्येषां चैव देवानाम् अभवत्तेजसा शिवा. ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवा. तां विलोक्य मुदं प्रापोरमरा महिषार्दिताः. ततो देवा ददुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च. शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक्. चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रदा. शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुदाशन. मारुतो दत्तवां शापं बाणपूर्णे तथेषुधि. वज्रमिन्द्रसमुत्पाद्य कुलिशादानवार्धनं. ददौ तस्यै सहस्राक्षो खण्डाम् ऐरावतो गज. कालदण्डास्य मोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ. प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलं. समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकर. कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्यै चर्मज निर्मलं. क्षीरोदश्चामलं हारम् अरजे च तथाम्बरे. चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च. अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु. नूपुरे विमले तद्वस्ग्रैवेगमनुत्तमम्. अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्यङ्गुलीषु च. विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चादिनिर्मलम्. अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम्. अम्लानपङ्कजां मालं शिरस्युरसि चापराम्.
अददाज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चादिशोभनं हिमवान्वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च दधौ अशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिप शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिदानमनादोच्चै सटहासं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभ अथ नादेन महदा प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला लोका समुद्राश्च च कम्बिरे चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधराः जयेदि च मुदा देवास्तामूजु सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तया दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारय सन्नद्धा सैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधाः आर्तिमेददिति क्रोधौ आभाष्या महिषासुर अभ्यदावदतं शब्दम् अशेषैरसुरैर्हृदा स ददर्श तदो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तुषा पादाक्रान्त्यानदभुवं किरीटो लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपादाळां धनुर्या निस्वनेन च दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रववृते युद्धम् अया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैराभीदितदिगन्धरम् महिषासुरसेनानि चिक्षुराख्यो महासुरा युयुधे चामरश्चान्या चतुरङ्गबलान्युधा रथानामयुधै षड्भिरुदग्राह्यो महासुरा अयुध्यदायुधानां च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशद्भिश्च नियुधैरसिलोमा महासुरा अयुधानां शतै षड्भिर्बाष्कलो युयुधेरणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैरुग्रदर्शना वृदो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यता विलालाख्यो महादैत्या पञ्चाशद्भिरथायुधै युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारिता अन्ये च तत्रायुधशो रथनागहैर्वृताः युयुधो संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्दिनां तथा हयानां च वृदो युद्धे तत्रावोन्महिषासुरा तोमरैर्भिण्डिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैरपि युयुधो संयुगे देव्या खड्गै परशुपट्टिसै केचिच्च चिक्षुपुः शक्ति केचित् पाशां सधापरे देवीं खड्गप्रहारैश्च ते तां हन्तुं प्रचक्रमो सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रजिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणि अनायासानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोजासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो ददसडो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेषु बहुदाशना निःश्वासान् मुमुचे यास्तु युध्यमानारणेऽम्बिका ते एव सद्य सम्भूता गणाशतसहस्रशा युयुधस्ते परशुभिर्भिण्डिपालासि पट्टिशै नाशयन्तो असुरगणान् देवी शक्तिपबृंहिताः अवादयन्तपडहान् दद्स्मो शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शरवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शदशो निजघानमहासुरान् पादयामास चैवान्यान् खण्डास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यन्यकर्षयत् केचिद्युधाकृतस्तीक्ष्णैः खड्गपादैस्तथा परे विबोधिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि निरन्तरं शरोघेण कृत्ता केचित् शैलानुकारिण प्राणान् मुमुजुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्चिन्न छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेदुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गास्त्वपरे पेदुरुर्व्यामहासुराः
एकबाह्वक्षिचरण केचिद्देव्याद्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः नन्दुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्न शिरसा खड्गशक्तिवृष्टिपाणया तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः तिष्ठ तिष्ठेति चैवोक्ता देव्यायुधिरेरणे पतितैरथनागैश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूः समहारणाम् शोणितौघा महानद्या सद्यस्तत्र विशुश्रुवु मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तद्बलं सर्वम् असुराणामधाम्बिका निन्यक्षयं यथा वाग्ने तृणादारुमहाजयम् स च सिंहो महानादम् उत्सृजन् तुदकेसरा शरीरेभ्यो ममरारीणाम् असूनिव विजिन्युति देव्या गणैश्च तस्तत्र कृतं युद्धं महासुरै अधैनां दुष्टुभूर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्याय समाप्तः। ॐ श्री महादेवी नमः। तृतीयोऽध्याय। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवडीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जे दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियां देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे अरविन्दस्थिताम्। ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरा सेनानी चिक्षुरकोवात् ययौ योधुमधाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे असुरा यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदा तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्दारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चादिसमुच्छ्रितं विव्याधचैनं गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगै स छिन्नधन्वा विरधो हताश्वो हतसारथि अभ्यधावत्सदो देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरां सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पभालनृपनन्दन ततो जग्राहशूलं सा कोपादरुणलोचन चिक्षेप च ततस्तत्र भद्रकाल्या महासुरा जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवापरं दृष्ट्वा तदा पदशूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्च तथा नीलं शूलं स च महासुरा तेन शूलेन निर्भिन्नो नीपपादमहीतले हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मोपतौ आजगामगजारूढा श्यामरस्त्रिदशार्दना सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ एवेतामम्बिकाधृतं हुङ्गाराभिहतां भूमौ पादयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्युता चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि स्वाच्छिनत् ततः सिंहसमुत्पत्य गजकुम्भान्तरस्थिता बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोचैसृजशारिणां युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महीं गतौ युयुधादे अतिसंरब्धौ प्रहारैरतिदारुणै ततो वेगात् समुत्पत्य निपात्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्च गणैर्देव्या शिलावृक्षाभिर्हतम् दन्तमुष्टितलैश्चैव कराळश्च निपातिता देवी क्रुद्धा गदा पाद चूर्णयामास चोद्धतम् बाष्कलं भिण्डिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्तकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाघनं त्रिनेत्रा सा त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी विलाळस्यासिना कोपात् पादयामास वैशिरा दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयं
एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुर माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण कुरक्षेपै सदा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पादयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकं सोऽभ्यधावन्महासुर सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे तदोऽम्बिकां सोऽपि कोपान् महावीर्य कुरक्षुण्णमहीतल शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चां चिक्षेप च ननाद च एकभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धे प्लावयामास सर्वदान् धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलासा शतशो निपेतोर्नभसोजलाः इति क्रोधसमात्मादम् आवादन्तं महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तत्स्वधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं बबन्ध च महासुरम् तत्याजमाहिषं रूपं सोऽबिबद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरा छिनत्ति तावत् पुरुष खड्गपाणिरदृश्यत तद एवाशु पुरुषं देवी चिच्चेदसायकै खड्गं च चर्मणा सार्धं ततः सोऽकोन्महागज करेण च महासिंहं तं च जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्दत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थिता तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् अपौ पुनः पुनश्चैव जहास्वारुणलोचन ननर्द चासुरसोऽपि बलवीर्यमदोधत विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितां स्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करे उवादितं मधुधूत मुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्ता समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् तथा निश्चक्राम महावीर्य खड्गचर्मधरोऽसुर अर्थनिष्क्रान्तये वासौ देव्या वीरेण संवृता अर्थनिष्क्रान्तये वासौ युध्यमानो महासुर तया महासिना देव्या शिरच्छित्वा निपातिता एवं समहिषो नाम सभृत्य स सुहृद्गणा त्रैलोक्यं मोहयित्वा तु चण्डमार्या विनाशिता त्रैलोक्यस्थैर्महाभूते महिषे विनिपातिते जेत्युक्तं तदा सर्वे सदेवासुरमानवे ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश च प्रहर्षं परमं जग्मो सकला देवतागणाः तुष्टुगोस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपदयो मृदुश्चाप्सरागणो तुष्टुगोस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपदयो मृदुश्चाप्सरो गणाः। इति श्री मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्याय समाप्तः। ॐ नमः चण्डिकायै नमः। पञ्चमोऽध्याय। ॐ अस्य श्री उत्तमचरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप् भीमाशक्ति भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तमचरित्रपाठे विनियोगः। ॐ खण्डाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्दविलसत्शीलांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगदाम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती अनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ऋषिरुवाच
पुरा सुम्बनिसिंहाख्यौ असुरौ घोर दर्शनौ अप्राप्त यौवनावेव चेरदुस्तव उत्तमम् वर्षाणामयुधं राजन् दिव्यं विस्मावनप्रदम् निराहारो महाराज पुष्करे लोकपावने ततः प्रसन्नो भगवान् ब्रह्मलोकपितामहः मनोभिरषितान् प्रातस्तयो कामाननुत्तमान् ततः सुम्बनिसुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागश्च हृदा बलवदाश्रयात् तमेव सूर्यतां तद्वत् अधिकारं तथैतवम् कौबेरमधयाम्यं च चक्रादेवरुणस्य च तामेव पवनत्वं च चक्रदुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता विना युद्धेन भूपते इन्द्रश्च चान्युतस्तस्मात् भ्रष्टराज्यपराजितां हृदाधिकारस्त्रिदशा ताभ्यां सर्वे निराकृताः तेषु ततिष्णेषु लोकेषु च महीपते स्वानेव प्रथितान् दैत्यां तत्र नियोजयत् ततो देवा सहेन्द्रेण बिभ्राणामानुषीं तनुं विजेरुरवनौ राजन् कृशाधमनिसन्तताः एवं तु वसतां तत्र देवानाममिदद्युते यदमासीन् महाराज 40 ततो देवा सहेन्द्रेण ब्रह्मणा च समेत्य वै दुर्गां भगवतीं तत्र संस्मरन्त्यपराजितां तयस्माकं वरो दत्तो यथावत् संस्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदा इति कृत्वा मदिं देवा हिमवन्तं नगोत्तमं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रदुष्टुः देवौचु नमो देवे महादेवे शिवायै सततं नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां रौद्रायै ते नमो नित्यं गौर्यै धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतार्तिघ्नै त्रैविक्रम्यै नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मी शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ध्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अधिसौम्याधिरौद्रायै तदास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देवी भूत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्थितिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु धृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मेधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्रे भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देवे नमो नमः चिदिरूपेण या कृष्णं एतद्व्याप्ये स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः या संस्तुता पूर्वमभीष्टसंशयात् तदा सुरेन्द्राग्निलेन्दुवेदसै करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदा
या साम्प्रतं चोद्धददेत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदा या संस्मृता तत्क्षणमेव हन्ति सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदा ऋषिरुवाच एवं स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययोतो ये जानव्या नृपनन्दन सा ब्रवीत्स्तान् सुरान् शुभ्रो भवद्भ्यस्तु यदेत्र का शरीरकोशतस्यास्या समुद्भूया ब्रवीत् शिवा स्तोत्रं ममैदस्क्रियते शुम्भदैति निराकृतै देवे समस्ते समरे निशुम्भेन पराजितै शरीरकोशात् यत्तस्या पार्वत्या निसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्यतायां दो कृष्णाभूसापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया तदोऽम्बिका परं रूपं बिभ्रते सुमनोहरम् हन्तास्मितो महावीर्यौ इत्युक्त्वा त्रिदशांस्तदा प्रदस्ते हिमवशृङ्गं सिद्धचारणसेवितं गन्धर्वयक्षचरितम् अप्सरोगणसेवितं ततो देवा महाभागा जग्मुस्ते कृष्टमानसाः तस्मिन् गिरिवरे राजन् ढोलामारुह्य काञ्चनीं गायन्तीव हसन्तीव बिभ्राणारूपमुत्तमम् उवास साचिरं कालं देवानां हितकाम्यया तामम्बिकां परं रूपं बिभ्रतीं सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयो यदृच्छया पर्यटन्तो मेदिनीं कामरूपिणौ तौ दृष्ट्वा तत्र चार्भङ्गी विस्मयाविष्टचेतसौ जग्मदो स्वपुरं राजन् शुम्भदर्शनलालसौ ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सादेव सुमनोहरा काप्यास्ते श्रीमहाराजा भासयन्ती हिमाचलम् नैव तादृक् क्वचित् रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वरा श्रीरत्नमतिचार्भङ्गी द्योतयन्ती दिशस्तिषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति नैव देवी न गन्धर्वी नासुरी न च पन्नगी दृष्टपूर्वा कुजिन्नारी श्रुतपूर्वापि न प्रभो त्रैलोक्ये यासु चार्भङ्ग्या हावभावसमन्विताः आदाय तिलशस्तासां निर्मितास्ते तिलोत्तमा सहस्राणां तिलांशेन विनिर्मिता भ्राजते पर्वतस्याग्रे डोलामारुह्य काञ्चनीम् ऊनषोडशवर्षे वा सम्पूर्णनवयौवना चतुर्दशानां लोकानां देवदेव विराजते नैव तस्या पिता तत्र न भ्राता नापि बान्धवाः न चान्ये रक्षितारश्च सैगा तिष्ठति निर्जने तां रूपसम्पदोपेदां यौवनोत्तमश्लाघिनीं तवैव योग्यां दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो यजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोके तु समस्तानि साम्प्रतं तानि ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरास् पारिजाततरुश्चायं तथैवोचे श्रवाहया विमानं हंससंयुक्तं एतत्तिष्ठति ते ग्रदा रत्नभूतमिहानीदं यदासीत् वेदसोद्भुतम् निधिरेश महापद्मा समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्जमालामम्लानपङ्कजं छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तदायं स्यन्दनवरो यपुरासीत् प्रजापते मृत्युरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरेष त्वया हृदा पाशसलिलराजस्य धातुस्तव परिग्रह निशुम्भस्याब्धिजातास्य समस्ता रत्नजातया वग्निरप्यतदास्तुभ्यं नीलकौशेयवाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याकृतानि ते श्रीरत्नमेषा कल्याणि स्वयमेवाभ्युपागता त्रैलोक्यराजा दधिगा त्वया कस्मान् गृह्यते
ऋषिरुवाच निशम्य तद्वस्वज सुम्भत्स तदा चण्डमुण्डयो मन्मथाविष्टहृदय क्षणेन समपद्यत प्रेषयामास च तदा दूतं देवी महासुरा सुग्रीवं नाम दुर्धर्षं दौत्यकर्मणि कोविदम् इति चेदि च वक्तव्या साज्ञत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सा प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु निशम्य दैत्यराजस्य सुग्रीवो नय कोविदा तथेति चोक्त्वा प्रययौ स्वल्पसैन्यसमन्विता स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोदेशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूतोवाच देवी दैत्येश्वर सुम्भस्त्रैलोके परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्समीपमिहागता अव्याहता सर्वासु या सदा देवयोनिषु निर्जिता किल दैत्यानि स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वान् उपश्रामि पृथक् पृथक् त्रैलोके यानि रत्नानि मम वैश्यान्यशेषदा तथैव गजरत्नं तद्भृतं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्बोध अश्वरत्नमिहामरे उच्चे श्रवससज्ञं तु प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुवागच्छ यदो रत्नभुजो वयं मां वाममानुजं वापि निसुम्भमुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वय्यता परमैश्वर्यमधुरं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहदां व्रजां ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्दस्मिता जगौ दुर्गा भद्रा भगवती जयेदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित्त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशा किं तु अत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया मया कृता यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिफलो लोके स मे भर्ता भवेदिति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र विशुम्भो वा महासुर मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतोवाच अभिलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रदा त्रैलोक्ये कपवां सृष्टेदग्रे शुम्भनिशुम्भयो दूतोवाच अभिलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रदा त्रैलोक्ये कपुमां सृष्टेदग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवैयुधि तिष्ठन्ते सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवा तस्तुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयाससि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयि भोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षणनिर्धूत गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतत्स्फलिं शुम्भो निशुम्भश्चापि वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता कृता स त्वं गच्छ मयि भोक्तं यदेतत् सर्वमादिता तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत् इति श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये दूतसंवादो नाम 15 ॐ श्री महादेवी नमः। ॐ श्री महादेवी नमः। 11 ॐ बालरविन्द्युतविन्दुकिरीडां तुङ्गकुजां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाम् अभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे
सेन्द्रासुरावन्यपुरोगमास्ताम् कात्यायनीं दुष्टुपुरिष्टलाभात् विकासि वक्रांशि विकासिताशाः। देवौचु देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वारिणि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आधारभूता जगदस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् अप्यायते कृष्णमलङ्घ्य वीर्ये। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया। त्वन्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिदैवा। विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः श्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् काते स्तुतिस्तव्य परापरोक्ति। सर्वभूते सदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वस्तुतौ स्तुतयः काव भवन्ति परमोक्तया। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्ववर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। कलाकाष्ठादिभेदेन परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां कर्तृभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भपाविके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते। मयूरकुक्कुटयुधे महाशक्तिधरे नघे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते। शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरवायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तुते। गृहीतोग्रमहावक्त्रे दंशोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते। नृसिंहरूपेणोग्रेण अन्धं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणमहिते नारायणि नमोऽस्तुते। किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते। शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते। दंष्ट्राकराळवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणि नमोऽस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे सुधे ध्रुवे महारात्रे महामाये नारायणि नमोऽस्तुते। मेधे सरस्वती शिवे भूतिदायिनि तामसे नियतं त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वतः पाणिचरणे सर्वदोक्षिशिरोमुखे सर्वतः श्रवणघ्राणे नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्युते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते। ज्वालाकराळमध्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाळी नमोऽस्तुते। हिनस्थिते तेजांसि स्वेनानापूर्य याजगत् सा खण्डा पातु नो देवी पापेभ्यः स्वसुधानिव असुरासृङ्मसापङ्ग चर्चितस्ते करोज्ज्वल शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं रोगानशेषानपहंसि तुष्टा
കാമാനഭീഷ്ടാനഖിലാൻ ദദാസി ത്വാമാശ്രിതാനാം ന വിപന്നരാണാം ത്വാമാശ്രിതാഹ്യാശ്രയതാം പ്രയാന്തി ഏതത്സ്കൃതം യത്സ്കദനം ത്വയാദ്യ ധർമ്മദ്വിഷാം ദേവി മഹാസുരാണാം രൂപൈരനേകൈർബഹുധാത്മമൂർത്തിം കൃത്വാംബികേ തത്സ്പ്രകരോതി കാന്യാ വിദ്വസ്തു ശാസ്ത്രേഷു വിവേകദീപേഷു ആദ്യേഷു വാക്യേഷു ച കാത്വധന്യാം മമത്വഗർത്തേതി മഹാന്ധകാരി വിഭ്രാമയത്തേതദീവ വിശ്വം രക്ഷാംസി യത്രോഗ്രവിഷാശ്ച നാഗ യത്രാരയോധസ്യ ബലാനി യത്ര ദാവാനലോ യത്ര തദാബ്ധിമധ്യേ തത്ര സ്ഥിതാനാം പരിഹംസി ചാർത്തിം വിശ്വേശ്വരി ത്വം പരിപാഹി വിശ്വം വിശ്വാത്മികാധാരയസേ ച വിശ്വം വിശ്വേശവന്ദ്യാ ഭവതി ഭവന്തി വിശ്വാശ്രയായേ ത്വയി ഭക്തിനമ്രാഃ ദേവി പ്രസീദ പരിപാലയനോരിഭീതിർ നിത്യം യഥാസുരവദാദുനൈവ സദ്യ പാപാനി സർവജഗതാം പ്രശമം നയാശു ഉത്പാദപാകജനിതാംശ മഹോപസർഗാൻ പ്രണതാനാം പ്രസീദത്വം ദേവി വിശ്വാർത്തിഹാരിണി ത്രൈലോക്യവാസിനാമീഢ്യേ ലോകാനാമരദാ ഭവ ദേവി വാച വരദാഹം സുരഗണ വരോ യോ മനസേപ്സിത തം വൃണുത്വം പ്രയച്ഛാമി ജഗതാമുപകാരകം ദേവകൂചു സർവബാധാ പ്രശമനം ത്രൈലോക്യസ്യാഖിലേശ്വരി ഏവമേവ ത്വയാ കാര്യം അസ്മദ്വൈരിവിനാശനം ദേവ്യുവാച വൈവസ്വതേന്ധരെ പ്രാപ്തേ അഷ്ടവിംശത്തമേ യുഗേ ശുംഭോ നിശുംഭശ്ചൈവാന്യ ഉത്പത്സ്യേതേ മഹാസുരോ നന്ദഗോപകുലേ ജാത യശോദാഗർഭസംഭവ തതസ്തൗ നാശയിഷ്യാമി വിന്ധ്യാചലനിവാസിനി പുനരപ്യതിരൗദ്രേണ രൂപേണ പൃഥിവീതലേ അവതീര്യ ഹനിഷ്യാമി വൈപ്രചിത്താൻ മഹാസുരാൻ ഭക്ഷയന്ത്യാശ്ച താനുഗ്രാൻ വൈപ്രചിത്താൻ മഹാസുരാൻ രക്താദന്താ ഭവിഷ്യന്തി ദാഡിമീ കുസുമോപമാ തതോ മാം ദേവതാ സ്വർഗേ മർത്യലോകേ ച മാനവാഃ സുവന്ധോ വ്യാഹരിഷ്യന്തി സതതം രക്തദന്തികാം ഭൂയശ്ച ശതവാർഷിക്യാം അനാവൃഷ്ട്യാമനംബസി മുനിഭേ സംസ്തുത ഭൂമൗ സംഭവിഷ്യാമ്യയോനിജാം തതശ്രതേന നേത്രാണാം നിരീക്ഷിഷ്യാമി താൻ മുനിം കീർത്തയിഷ്യന്തി മുനയ ശതാക്ഷീമിതി മാം തദാ തദോഹമഖിലം ലോകം ആത്മദേഹ സമുദ്ഭവൈ ഭരിഷ്യാമി സുരാശാകൈർ ആവൃഷ്ടേ പ്രാണധാരകൈ ശാകംഭരീതി വിഖ്യാതം തന്മേ നാമ ഭവിഷ്യതി തത്രൈവ ച വദിഷ്യാമി ദുർഗമാഖ്യം മഹാസുരം ദുർഗാദേവീതി വിഖ്യാതം തന്മേ നാമ ഭവിഷ്യതി പുനശ്ചാഹം യഥാ ഭീമം രൂപം കൃത്വാ ഹിമാചലേ രക്ഷാംസി ഭക്ഷയിഷ്യാമി മുനീനാം ത്രാണകാരണാത് തഥാ മാം മുനയഃ സർവേ സ്തോഷ്യന്ത്യാ നമ്രമൂർത്തയാ ഭീമാദേവീതി വിഖ്യാതം തന്മേ നാമ ഭവിഷ്യതി യദാരുണാഖ്യസ്ത്രൈലോകേ മഹാബാധാം കരിഷ്യതി തദാഹം രാമരം രൂപം കൃത്വാ സാംഖ്യേയ ഷട്പദം ത്രൈലോക്യസ്യ ഹിതാർത്ഥായ വദിഷ്യാമി മഹാസുരം ഭ്രാമരീതി ച മാം ലോകാസ്തദാ സ്തോഷ്യന്തി നിത്യശ യുദ്ധം യഥാ യഥാ ബാധ ജഗദോസ്യ ഭവിഷ്യതി തദാ തദാവതീര്യാഹം കരിഷ്യാമരി സംശയം. ഇത് ശ്രീ മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവി മാഹാത്മ്യേ സുംഭവധോ നാമ ഏകാദശോऽധ്യായഃ. ഓം ശ്രീ മഹാദേവി നമഃ. ദ്വാദശോऽധ്യായ. ഓം വിദ്യുദ്ധാമ സമപ്രഭാം മൃഗപദേ സ്കന്ധസ്ഥിതാം ഭീഷണാം കന്യാഭിക്കരവാളഖേടവിലസധസ്താഭിരാസേവിതാം ഹസ്തൈശ്ചക്രഗദാസി ഖേടവിശിഖാം ശാപം ഗുണം തർജനീം
बिभ्राणामनिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। देव्युवाच येभिस्तु वैस्तु मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहिता तस्याहं सकला बाधा शमयिष्याम्य संशयम्। मधुकैडभनाशं च महिषासुरमर्दनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत् स्वधं सुम्भति शुम्भयो। अष्टम्यां च नवम्यां च चतुर्दश्यां विशेषतः श्रोष्यन्ति ये च वै भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथात् न चापदा भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् न शत्रुतो भयं तस्य व्यस्युतो वा न राजदा न शस्त्रानलतो यौहात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान्ममैदन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितै श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेनं महत्। उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमयेन्मम। यत्रैतत् स्पढ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम स्थानं तन्न विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थिरम्। बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानदा वापि बलिपूजां तथा कृतं सम्प्रदिशाम्यहं प्रीत्या अग्निहोमं तथा कृतम्। शरत्काले च या पूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्विता सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भय पुमान्। रिभवं संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम। उपसर्गाक्षयं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। दुर्वृत्तानाम् अशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्। सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्। पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमै विप्राणां भोजनैर्होमै प्रोक्षणीयैरहर्निशम्। अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृदच्चरिते श्रुते। श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनः कीर्तनं मम। युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्य निबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते। युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृता याश्च प्रयच्छन्ति शुभां गतिम्। अरण्ये प्रदरे वापि दावाग्निपरिवारिता दस्युभिर्व्यावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः। सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आकूर्णितो वा बाधेन स्थितः क्रोधे महार्णवे। पदस्सु वारिशस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशु दारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा महासर्पेण दष्टो वा सर्पेणानुगतोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात्। मम प्रसादात् सिंहाद्य दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा
പശ്യേതാം സർവദേവാനാം തത്രൈവാന്തരധീയത തേപി ദേവാതിരാതങ്ക സ്വാധികാരാൻ യഥാ പുരാ യജ്ഞഭാഗഭുജ സർവേ ചക്രുർവിനിഹതാരയ ദേവ്യാ ച ദൈത്യേ നിഹതേ സുംഭേ ദേവരിപൗയുധീ ജഗദ്വിധ്വംസകേ തസ്മിൻ മഹോഗ്രേ അതുല വിക്രമേ നിസംഭ ച മഹാവീര്യ ശേഷാപാതാളമായയോ ഏവം ഭഗവതി ദുർഗ സാന്നിധ്യാപി പുനഃ പുനഃ സംഭൂയ കുരുതേ ഭൂപ ജഗത പരിപാലനം തയൈതന്മോഹിതേ വിശ്വം സൈവ വിശ്വം പ്രസൂയതേ സാ മുക്തി സാ ച വിജ്ഞാനം തുഷ്ടാ സിദ്ധിം പ്രയച്ഛതി വ്യാപ്തം തയൈതത് സകലം ബ്രഹ്മാണ്ഡം മനുജേശ്വര മഹാകാള്യ മഹാദേവ്യ മഹാമാരി സ്വരൂപയ സൈവ കാലേ മഹാമാരി സൈവ സൃഷ്ടിർഭവത്യജ സ്ഥിതിം കരോതി ഭൂതാനാം സൈവ കാലേ സനാതനി ഭവകാലേ നൃണാം സൈവ ലക്ഷ്മിർവൃദ്ധിപ്രദാ ഗൃഹേ സൈവാ ഭവേ തഥാ ലക്ഷ്മിർ വിനാശായോപജായതേ സ്തുതാ സംപൂജിതാ പുഷ്പൈർ ധൂപഗന്ധാദിഭിസ്തഥാ ദദാമി വിത്തം പുത്രാംശ മതിം ധർമ്മേ രഥാം ശുഭാം. ഇത് ശ്രീ മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവി മാഹാത്മ്യേ ദ്വാദശോऽധ്യായः. ഓം ശ്രീ മഹാദേവ്യേ നമഃ. ത്രയോദശോऽധ്യായ. ഓം ബാലാർക്കമണ്ഡലാഭാസാം ചതുർബാഹും ത്രിലോചനാം ആശാംകുശവരാഭീതിർ ധാരയന്തീം ശിവം ഭജേ. ഋഷിരുവാച ഏതത്തെ കഥിതം ഭൂപ ദേവി മാഹാത്മ്യമുത്തമം ഏവം പ്രഭവാ സാ ദേവി യേദം ധാര്യതേ ജഗത് സാ യഥാ പ്രീയതേ പുംസാം തേ സർവേ വിഗതജ്വരാः വിദ്യാ തയൈവ ക്രിയതേ ഭഗവദ്വിഷ്ണുമായയാ തയാ ത്വമപി വൈശ്യശ്ച തഥൈവാന്യേ വിവേകിനഃ മോഹ്യന്തെ മോഹിതാശ്ചൈവ മോഹമേഷ്യന്തി ചാപരേ താമുപൈഹി മഹാരാജ ശരണം പരമേശ്വരീം ആരാധിതാ സൈവ നൃണാം ഭോഗസ്വർഗാപവർഗത. മാർക്കണ്ഡേയോവാച ഇതി തസ്യ വചഃ ശ്രുത്വാ സുരഥഃ स നരാധിപ പ്രണിപത്യ മഹാഭാഗം തം ഋഷിം സംശിതവ്രതം നിർവിണ്ണോതി മമത്വേന രാജാപഹരണേന ച ജഗാമ സഖ്യം തപസേ स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाय नदीपुलिनमास्थिता स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रदुस्तस्य पुष्पधूपाग्नितर्पणै निराहारो यदाहारो तन्मनस्तौ समाहितौ दददुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासृगुक्षितम्. एवं सदाराधयदो स्त्रीभिर्वर्षैर्यदात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका. देवुवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्रार्थ्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि वाम्. मार्कण्डेयोवाच ततो नृपो बभ्रे राज्यम् अभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विण्णमानसा ममत्येहमिति प्राज्ञा सङ्गविच्युतिकारकम्. देवुवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वराज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनस्खलितं तव तच्च भविष्यति मृदश्च भूय सम्प्राप्य जन्मदेवास्मि वस्वता सावर्णको नाम मनुर् भवान् वर्ष भविष्यति वैश्यवर्यतया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छिता तं प्रयच्छामि संसिद्धै तव ज्ञानं भविष्यति. इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिरषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभीष्टुता. इत्थं देव्या वरं लब्ध्वा
സുരധക്ഷത്രിയർഷഭാ സൂര്യാജന്മസമാസാദ്യ സാവർണോ ഭവിതാമനു ഇതി ദത്വാ തയോർദേവി യഥാഭിലഷിതം വരം ബഭൂവാന്തർഹിതാ സദ്യോ ഭക്ത്യാ താഭ്യാമഭീഷ്ടുതാ യുദ്ധം ദേവ്യാ വരം ലബ്ധ്വാ സുരധക്ഷത്രിയർഷഭാ സൂര്യാജന്മസമാസാദ്യ സാവർണോ ഭവിതാമനു ഇതി ദത്വാ തയോർദേവി യഥാഭിലഷിതം വരം ബഭൂവാന്തർഹിതാ സദ്യോ ഭക്ത്യാ താഭ്യാം അഭീഷ്ടുതാം യുദ്ധം ദേവ്യാ വരം ലബ്ധ്വാ സുരധക്ഷത്രിയർഷഭാ സൂര്യാജന്മസമാസാദ്യ സാവർണോ ഭവിതാമനു ഇത് ശ്രീ മാർക്കണ്ഡേ പുരാണേ സാവർണികേ മന്വന്തരേ ദേവി മാഹാത്മ്യേ സുരതവൈശ്യയോർ വരപ്രധാനം നാമ ത്രയോദശോऽധ്യായഃ. ഓം ശ്രീ മഹാദേവി നമഃ. ഓം ശ്രീ മഹാദേവി നമഃ. ഓം ശ്രീ മഹാദേവി നമഃ. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു. സമസ്തലോകാഃ സുഖിനോ ഭവന്തു.